भारते संस्कृतं नाम दिव्यं भाषासमोद्भवं संस्कृते शिक्षया लोके दीप्यते ज्ञानपङ्कजम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। आदरणीयाः अध्यक्षाः, गुरवः, अतिथयः, मम सहपाठिनः च सर्वेभ्यः नमो नमः। मम नाम प्रकृति शर्मा। अहं 10वीं कक्षायां पठन्ती अस्मि। अहम् अस्य कार्यक्रमस्य प्रस्तोता अस्मि। सुस्वागतम्। अद्य अस्माकं संस्कृतदिनोत्सवः विशिष्टः अवसरः अस्ति। एषः दिवसः प्रतिवर्षं श्रावणपूर्णिमायां समारभ्य संस्कृतभाषायाः महत्त्वं प्रकाशयति। या भाषा वेदेषु, उपनिषत्सु, महाकाव्येषु च वर्तते, सा एव भाषा संस्कृतम्। एषा भाषा न केवलं प्राचीनतम अस्ति, अपि तु ज्ञानस्य, विज्ञानस्य, दर्शनस्य च मूलाधारः अपि अस्ति। संस्कृतवाणी विश्वस्य मातृका इत्युक्तम्। एषा भाषा न केवलं भारतस्य किन्तु समग्रस्य जगतः अपि आध्यात्मिकं तेजः वहति। संस्कृतभाषायाः माधुर्यं, लाघवं, सौन्दर्यं च अनुपमेयं। यत्र पदे पदे छन्दः, यत्र शब्दे शब्दे अर्थगौरवम् अस्ति, सा भाषा संस्कृतम्। यद्यपि अद्यत्वे अस्य व्यवहारः न्यूनः जातः, तथापि अस्य पुनरुत्थानम् आवश्यकम्। वयं छात्राः संस्कृतस्य प्रचारम्, अभ्यासं च अवश्यं कुर्मः। यदा संस्कृतं जीवति तदा अस्माकं संस्कृतिः अपि जीवति। अतः एतस्मिन् संस्कृतदिनात् आरभ्य संस्कृतं पठामः, संस्कृतं रक्षामः, संस्कृतं जीवनस्य भागं कुर्मः। अस्मिन् कार्यक्रमे वयम् एकत्र भूत्वा गीतानि, श्लोकाः, भाषणानि, संस्कृतप्रहसनम् इत्यादीनि आस्वादयेम। अद्य कार्यक्रमस्य आरम्भं दीपप्रज्वलनं तथा वेदघोषपूर्वकं कुर्मः। दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं, दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यं सुखसम्पदः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। मम आदित्यैरुतविश्वदेवैः अहं मित्रावरुणो भाविबन्धमिन्द्राग्ने अहमश्विनो भा। अहं सोमामहंसं विवर्ण्यहं त्वष्टारमुतभूषणं भगम्। अहं दादामि द्रवीणं हविष्माते सुप्रावे यजमानाय सुन्वते। अहं राष्ट्री सङ्गमानि वसूनां चिकितुषे प्रथमायज्ञानाम्। इदानीं 10वीं कक्षायां विद्यमाना स्तुति आनन्द्याजी स्वागतभाषणं करोति। सर्वेभ्यः नमो नमः। अतिथिं सत्कुर्यात् प्रीत्या प्राणैरपि यत्नतः, न ह्यतिथिसमं पुण्यं त्रिषु लोकेषु वेद्यते। अतिथिं प्रीत्या प्राणैरपि यत्नतः सत्कुर्यात्, त्रिषु लोकेषु अतिथिसमं पुण्यं न हि विद्यते। अद्य अस्यां वेदिकायां मुख्यातिथिस्थानम् अलङ्कृतवती श्रीमती सुरेखातन्त्रे महोदया। अस्माकं विद्यालयस्य परतया हृत्पूर्वकं स्वागतं व्याहरामि। प्रेरकः सूचकश्चैव वाचको दर्शकस्तथा, शिक्षको बोधकश्चैव षडेते गुरवः स्मृताः। यदा अहं डॉक्टर पुराणिक महोदयम् अपश्यं तदा मम मनसि अयं श्लोकः आगतः। अस्मिन् महोदये 6 गुणाः सन्ति। अस्मान् सर्वान् सदा प्रेरयति, तथैव विद्यालये एतादृशः कार्यक्रमः भवेत् इति सूचयति।
अयं महोदय भाषणे वाग्मी तथा दर्शकः अपि। एषः महोदयः न केवलं शिक्षकः, अनेकान् विद्यार्थीन् अपि बोधितवान्। अतः अयं प्रेरकः, शिक्षकः, बोधकश्चापि भवति। इत्यं डॉक्टर एम् बी पुराणिक महोदयेषु एते 6 गुणाः अपि सन्ति। एतादृश शारदा विद्यासमूह संस्थायाः अध्यक्षं डॉक्टर एम् बी पुराणिक महोदयं मनःपूर्वकं स्वागतं व्याहरामि। नास्ति मेघसमं तोयं नास्ति चात्मसमं बलं नास्ति चक्षुस्समं तेजो नास्ति धान्यसमं प्रियं। मेघसदृशं किमपि जलं न भवति, निजबलस्य सदृशं किमपि बलं न भवति, नेत्रप्रकाशस्य सदृशं कोऽपि प्रकाशः न भवति, तथा च अन्नस्य सदृशं किमपि प्रियं न भवति। एवमेव अस्माकं प्राचार्या श्रीमती चन्द्रिका भण्डारी महोदया, प्राचार्यः श्री दयानन्दकटीलः महोदयः अपि। तयोः महोदयोः अपि विनयपूर्वकं स्वागतं व्याहरामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अद्य अस्माभिः सह उपप्राचार्ये श्रीमती लक्ष्मी उडुपा महोदया, श्रीमती लक्ष्मी पै महोदये च अपि स्तः। महोदयाभ्याम् अपि हृदयपूर्वकं स्वागतं व्याहरामि। अस्माकं विद्यालयस्य गुरूणां छात्राणां च मनःपूर्वकं स्वागतं व्याहरामि। धन्यवादः। धन्यवादः स्तुति। 10वीं कक्षायां विद्यमाना शर्वाणिके परिचयं कारयतु इति निवेदयामि। नमः सर्वेभ्यो। अद्यतनसंस्कृतदिवसकार्यक्रमे मुख्यातिथिरूपेण आगता अस्ति डॉक्टर सुरेखा तन्त्री महोदया। एषा महोदया श्री दुर्गापरमेश्वरी देवालय संस्कृतविश्वविद्यालये डॉक्टरेट् सम्पदं सम्पादितवती। एषा भगिनी संत अलोशियस् महाविद्यालये, बॉस्कोस् महाविद्यालये च संस्कृत उपन्यासं बहुभ्यः वर्षेभ्यः कुर्वती अस्ति। अन्तर्जालमाध्यमेनापि रामायणं, महाभारतं, भगवद्गीतां, मङ्कुतिम्मनकग्गां पाठयन्ती अस्ति। रामकृष्णमठे कृष्णमन्दिरे साक्षात् भगवद्गीतायाः कक्षां, विष्णुसहस्रनामकक्षां चालयन्ती अस्ति। अद्य अत्र एतस्याः महोदयायाः परिचयं कारयितुम् आनन्दम् अनुभवामि। धन्यवादाः। धन्यवादः शर्वाणि। अधुना अहं मान्यमुख्यातिथिं श्रीमती सुरेखा तन्त्री महोदयाम् अस्मान् उद्दिश्य कानिचन वाक्यानि बोधितुं सादरम् आमन्त्रये। सर्वेभ्यः नमस्काराः। सर्वेषां प्रति संस्कृतदिनस्य एतत्तु संस्कृतस्य विश्वदिनं आगस्ट् मासस्य 9 दिनाङ्के आचर्यते, परन्तु इदानीं 12 दिनाङ्के स्मः। चिन्ता नास्ति। इदानीम् अहं किञ्चित् संस्कृतभाषायाः विषये वक्तुमिच्छामि, परन्तु मया ज्ञायते यत् अत्र बहवः छात्राः संस्कृतं न जानन्ति इति, अतः अहं कन्नडभाषायां किञ्चित् विचारान् प्रस्तुतिं करोमि। प्रथमतः अस्माकं पुराणिक महोदयः ಇವರು ಮಯಾ ಜ್ಞಾಯತೆ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೇನೆಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಅವರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ತನಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಯುವ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ, ಅವ್ರು ಕಲಿಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಂದು ಸಹಸ್ರಾರು ಮೇ ಬಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗ ಕಲಿತಿರ್ತೀರ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು, ಆದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯ ತನಕ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸತ್ಯ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಈಗಷ್ಟೇ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರೇರಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಆದರ್ಶವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದೆ,
ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಿರಲಿ, ಸೂಕ್ತಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಿರಲಿ, ಆನಂತರದ ನಮ್ಮ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಈ ಪದ್ಯ, ಇನ್ನೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಒಂದು ವೇದಘೋಷ, ಒಟ್ಟು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾರತಸ್ಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ್ವೇ ಸಂಸ್ಕೃತಶ್ಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನೆನಪಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಲೋಷಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಹೌದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಭಾವನೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಪತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹಂಚಿ ಬದುಕಬೇಕಂತ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಆರ್ಷರು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಅವರು ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಖುಷಿಯ ವಿಷಯ. ನನ್ನ ಪ್ರಣಾಮಗಳು ಅವರಿಗೆ. ಹಾಗೂ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ದಯಾನಂದ್ ಸರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಉಪಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ತು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೀಗ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಹಲವಾರಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮ ಶೆಲ್ಫಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದು ಬಂದಿದೆ, ನಾವೆಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಓದ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೇನೆ. 1793ರಲ್ಲಿ ಆಗ ಈ ಟಿಪ್ಪು ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭ. ಆ ಟಿಪ್ಪು ಇದ್ದಾಗ ಅವನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಈ ಕುದುರೆ ಗಾಡಿ, ಅವನೇನೋ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಮೂಗನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಮೂಗನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಅವನು ಹೋಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಈ ಮೂಗನ್ನು ನೀವು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೋ ಅವನ ಮೂಗನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು ಸರ್ಜನ್ಸಿಗೆ, ಹೇಗೆ ನಿನ್ನ ಈ ಮೂಗನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಯಾ ನೀನು ಅಂತ. ಆಗ ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ಪಾಟರ್, ಅಂದರೆ ಈ ಮಡಿಕೆ ಮಾಡೋನಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನ ಹತ್ರ ನಾನು ಹೋದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಅವನು ನನಗೆ ಇದನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ. ಸರಿ, ಅವನ ಮೂಗು ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಮೂಗು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಏನೂ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು, ಇದನ್ನು ನೀನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದಿ, ಜ್ಞಾನ ನಿಂಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಜ್ಞಾನ. ಈ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಏನಿರ್ತದೋ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾನೀಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಹೇಳಿದರೆ, ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು, ಹೇಳಿದರೆ ಅವರನ್ನು ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಕನಿಷ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ರಾಜ ಚರಕ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯ ಇದ್ದ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಚರಕ ಸಂಹಿತ ಮತ್ತು ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಯುರ್ವೇದ ಗ್ರಂಥಗಳು. ಸೊ ಆ ಚರಕನನ್ನು ಅವನು ಕತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಷಯ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೇನಾಯ್ತಂದರೆ, ಇದಾಗಿ 100 ವರ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಲ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್, ಆಗ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟೇನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯುದ್ಧದ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು. ಸೊ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಗೂಢಚರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸಂಶಯ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಒಬ್ಬ ಏಜೆಂಟ್ ತಾನೊಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಂತ ಹೇಳುವವನೊಬ್ಬ ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇವನನ್ನು ಕೊಂದುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಇವನನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಫೀಸರ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಫೀಸರನ್ನು ಅವನ ಹಿಂದೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. 2 ವರ್ಷ ತನಕ ಇವನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಈ ತಾಳೆಗರಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನ್ಯುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್, ಹಿ ವಾಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ಯುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂದರೆ, ಈ ಮ್ಯಾನ್ಯುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಸಿಗ್ತದಂತೇಳಿ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದ ಆಟಿಕ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್. ಇದು ಈಗ ಸಹ ಕೆಲವರ ಹಳೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡಿಕೋಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ.
ಆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಾಯಲ್ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅದನ್ನು ಅವರನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇದು ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತೆ. ಈ ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಇದು ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಅದು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು 2800 ಇಯರ್ಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. 2800 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದಂಥ ಗ್ರಂಥ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈನೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕೇನೆಂದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೋದ ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಭೋಜಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈ ಭೋಜಶಾಲೆ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೊಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದ, ಭೋಜರಾಜ ಅಂಥೇಳಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಭೋಪಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೋ ಅದು ಭೋಜಪುರ ಅಂಥೇಳಿ ಮೊದಲು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಭೋಪಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ರಾಜ ಭೋಜ, ಪರಮಾರ ಡೈನೆಸ್ಟಿ. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ರೂಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಸೊ ಈಗ ಅವನದ್ದೇನಾಗಿತ್ತು ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜ್ಞಾನಿ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಯೋಗ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಸಮರಾಂಗಣ ಸೂತ್ರಧಾರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು, ಅಲಂಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು, ತುಂಬ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಭೋಪಾಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಕೆರೆಗಳು ಅವನಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಸರಸ್ವತಿ ಮಂದಿರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದ. ಆ ಸರಸ್ವತಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಟ್ರಿ. ಅವರು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶ ಇದ್ದಂಥ ಸರಸ್ವತಿ ಮಂದಿರ. ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಭೋಜರಾಜ ಅವನು 2 ವರ್ಷದ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗಂತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗಿದು ಗೊತ್ತಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ, ಭೋಜ ಪ್ರಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪುಸ್ತಕ ಅವನೇ ಬರೆದಿರೋದು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ. ನಮಗಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಇವರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಈ ಭೋಜ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ತಾನು 2 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನವನಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಲೆನೋವಿನಿಂದ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದೆ. 2 ವರ್ಷದ ಮಗುಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತಲೆನೋವಂತೆ. ತಲೆನೋವಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಗುಣ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಉಜ್ಜಯಿನಿಂದ 2 ಸರ್ಜನ್ಸನ್ನು ಕರೆದ್ರಂತೆ. ಆ ಮಗುಗೆ ತಡಿಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಲೆನೋವು. ಇವ್ರು ನೋಡಿದ್ರು, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದರ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯೂಮರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಭೋಜ ಇಂದಿಗೆ 1000 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಅವನು ಎಂಥ ರಾಜ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವನಿದ್ದಷ್ಟು ಸಮಯ ಗಜ್ನಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೋ ಹೋಗಿ ಏನೇನೋ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿರುವವನು, ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಗಜ್ನಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಭೋಜ ರಾಜ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ತಲೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಶಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದು ಎರಡನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಹಾವೀರ ಅವನು. ಅಂಥ ಭೋಜರಾಜ 2 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿದ್ದಾಗ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇತ್ತಂತೆ. ಈ 2 ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಉಜ್ಜಯಿನಿಂದ ಬಂದವರು ಆ ಟ್ಯೂಮರನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲಂತೆ ಅದು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಭೋಜರಾಜ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಟ್ಯೂಮರನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಒಂದು ಚೂರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮೇ ಬಿ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಇದ್ದದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಂತೇನೋ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನಮಗೆ ನಾವೀಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವಾದರೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಆ ಗ್ರಂಥಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಅವರು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅದು ಮುಂದುವರೆದಿತ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಪುರಾಣಿಕರ ಒಂದು ಅಧೀನದಲ್ಲಿ. ಅಂಥ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಜ್ಞಾನ. ಈ ಸಂಸ್ಕೃತ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸ್ವಯಂ ಕಲಿತೇವೋ ಆಗ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಓದ್ಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೋದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವರ್ಣಯುಗ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿದರೆ,
ಸೇತುಬಂಧ ಯೋಜನಾ ಅಂತೇಳಿ, ಸೇತುಬಂಧ ವಿದ್ವಾನ್ ಯೋಜನಾ ಅಂತೇಳಿ. ಇದರ ಅಂತರ್ಗತ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತದ ಒಂದು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸೇತುಬಂಧ ವಿದ್ವಾನ್ ಯೋಜನದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಗುರುಕುಲಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ತನಕ ಮಿನಿಮಮ್, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ IITಯಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್ ಅವರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೇತುಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಮಾಡರ್ನ್ ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಗ್ರಂಥಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನೇ ಕಲಿತಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾರಿಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಈ ಬೃಹದೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಆ ಬೃಹದೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳುವ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಂಜಾವೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇವತ್ತಿನ ನಾವು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಹೈಟ್ 66 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಈ 66 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಇರುವಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತುತ್ತ ತುದಿಯಲ್ಲಿ 80 ಟನ್ ತೂಕದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲಶ, ಕಲ್ಲಿನ ಕಲಶ. 1 ಟನ್ ಹೇಳಿದರೆ 1000 kg. 1 ಟನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1000 kgs. ಸೊ ನಾವು ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, 80 ಟನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಆದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆದದ್ದು ನನಗೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದರ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಹೈಟಲ್ಲಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇರೋದು ಬರೀ 5 ಫೀಟ್. ಅಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದು. 5 ಫೀಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್, 66 ಫೀಟ್ ಎತ್ತರದ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅದರ ಮೇಲೆ 80 ಟನ್ ತೂಕದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು. ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆಗೆ ಅವರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗ್ರಂಥಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದು ಮಾನಸಸಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಸಮರಾಂಗಣ ಸೂತ್ರಧಾರ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಂಥದ, ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದ ಅಥವಾ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ನಿಧಿಯನ್ನು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸಂಸ್ಕೃತದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳು ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾವೆ. ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗೌರವವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಾರ್ದು. ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಈಗಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸುಭಾಷಿತಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸುಭಾಷಿತಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು, ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಜ್ಞಾನ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ವಿಚಾರ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಪರಂಪರೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಸಂಸ್ಕೃತದ ಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕೊಡೋದಂತೂ ಕೊಡ್ತದೆ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂತಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಅವರ ಆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದರ ಅಗತ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಈ ಸಂಸ್ಕೃತದ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ನಾವು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಆಗಲಿ, ಯಾವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅವರು ಕಲ್ತಿದ್ರೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಲಿತಾಗ ಮಾತ್ರ ಸುಸಂಸ್ಕೃತರಾಗಿ ಆ ಭಾರತೀಯತೆಯ ಒಂದು ಸವಿಯನ್ನು ಸವಿಯುವಂಥ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಲಿಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಹೇಗಾದರೂ ಕಲಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ದೀಕ್ಷಾ ಭಗಿನಿ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದः महोदये. अहं पुराणिक् महोदयं प्रार्थयामि यत् सुरेखा भगिन्यै स्मरणिकां ददातु इति.
एम् बि पुराणिक् महोदयम् अस्मान् उद्दिश्य कानिचन वाक्यानि वदतु इति प्रार्थयामि। अतः सर्वेभ्यः ಪ್ರಾರ್ಥನಂ ಕರಾಮಿ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನನಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ವೇದ, ಶಾಸ್ತ್ರ, ಪುರಾಣ, ರಾಮಾಯಣ, ಭಾಗವತ ವಿಶೇಷ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಲ್ಲ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗಿಂತ 1000 ವರ್ಷ ಮೊಘಲರ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಶ ಆಗಿದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಅವನನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು, ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೆಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಮೆಕಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲ ಪದ್ಧತಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು, ಅದು ಸತ್ಯದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಹಳ ನೋವಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ, ನೀವು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯುಗದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯುಗದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏನು ಕಲಿತರೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಿಜಿಯವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಲ್ಲದ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಶ್ರುತ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಎಸ್ಟ್ರಾನಿಯಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಎಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಲೋಹಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಗಣಿತವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ವೇದ ಗಣಿತ ಅಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ರೆಷರ್ ಇದೆ, ಸಂಪತ್ತಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಊಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಾಗ, ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪ್ರಭಾವ, ಶಬ್ದಗಳು, ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗಿದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ಗೌರವ ಬರ್ತದೆ. ನಾನು ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಪುರೋಹಿತ ವರ್ಗದವರು ಎಲ್ಲ ಶಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಶಿಕೆ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಶಿಂಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಅವರದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹಾಡು ಹೇಳುವಾಗ ಗ್ರೂಪ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ, ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾನ, ಶಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆಧುನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಹುಡುಗರು ಕೂಡ ಕೂದಲು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಜಡೆಗಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಕೃತಿಗಳು ಇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಳೆಯವರಿರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪಾಠ ಆಗಬೇಕು. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಾತು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ನಾವು ಯಾವ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ, ತಿಂಡಿ, ತಿನಿಸು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರದ ಒಂದು ಗುರುತಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಬೆಲೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಎಷ್ಟು ನಾಡಿನ ಭಾಷೆಯಾಗಿತ್ತು ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕಾಳಿದಾಸನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿದೆ, ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮನೆ ಮಾತೆ ನಾಡಿನ ಭಾಷೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು
ಮೇಲ್ವರ್ಗ ಕೆಳವರ್ಗ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ಇದು ಸಾಧ್ಯ. ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಕಾಳಿದಾಸನ ಆ ಸಮಯವನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ನನಗೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಿರ್ಗಳ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಬ್ಬರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ, ಕಾತ್ವಂಬಾಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಕಾತ್ವಂಬಾಲ ಅಂದರೆ? ನೀನು ಯಾರು ಹುಡುಗಿ? ಕನಕಲತಾಯ, ಅವಳ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಕನಕಲತಾಯ. ಹಸ್ತೆ ಕಿಂತೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ತಾಳಿಪತ್ರಂ, ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ತಾಳಿಪತ್ರಂ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪತ್ರ. ಕಾವಾರೇಕ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದೆ? ಖ ಕ ಗ ಗ, ಕ ಖ ಗ ಘ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಆ ಮಗು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡದೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ, ನಿಮಗಿಂತಲೂ ಚಿಕ್ಕ, ನೀವು ಹುಡುಗಿಯರು ಚಿಕ್ಕವರು, ನಿಮಗಿಂತಲೂ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ. ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿತ್ತು, ಮನೆಮಾಗಿತ್ತು, ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನುಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಹಾಸ್ಯ, ವಿಡಂಬನೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳು, ತತ್ವ ವಿಚಾರ ಬೇರೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ, ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಪರಕೀಯರ ಸಂಪತ್ತಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆಳೆದ ಹಾಗೆ ಅವನಲ್ಲಿ ವಿನಯ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ವಿದ್ಯಾ ದದಾತಿ ವಿನಯಂ. ಏನಾದ್ರ ಅರ್ಥ? ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ವಿನಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾರೆ. ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾದಂಥ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಯ, ಹಂಬಲ್ನೆಸ್, ಅದು ವಿನಯದ್ಯಾತಿ ಪಾತ್ರತಾಂ. ಆ ವಿನಯದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ. ಪಾತ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಪಿದು ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪಾತ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಇವರ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ನಿಮಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ. ಪಾತ್ರತ್ವಾದನಮಾಪ್ನೋತಿ. ಆ ಪಾತ್ರದಿಂದ, ಯೋಗ್ಯತೆಯಿಂದ, ಸ್ಥಾನಮಾನದಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ. ಧನಾಧರ್ಮಂ ತದತ್ಸುಖಂ. ಹಾಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಹಣವನ್ನು ಧರ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸುಖ ಎನ್ನುವಂಥ. ಅಂದರೆ ಸುಖ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರಿನ್ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ, ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ರೆಡಿಮೇಡ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಅದು ಬರುವಂಥದ್ದು ವಿನಯ ಅಂತಂದರೆ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಂಸ್ಕೃತ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ಆಚೆ ಈಚೆ ಕೆಡದೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಈಗ ಕೂತಿದ್ದರಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬೆಂಚಿರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಬರುತ್ತಾಯಿದ್ರು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳೇ, ಐನೋ, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಟು ಎನಿಬಡಿ. ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೇದದ ಋಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಿದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಆಗತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಕಾಪಿಯನ್ನು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ತೆಗೆದು ಮಂತ್ರದ ಉಚ್ಚಾರದಿಂದ, ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ, ಈ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗೆ, ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆ ವೇದಾಭ್ಯಾಸ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಈಗ ನೀವು ಪುರುಸೋತಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಗಳು, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸಮಯ ಹಾಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದರ ಉಚ್ಚಾರ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ
ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗ್ತದೆ, ಬೆಳಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ. ಇದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ತಾಯಿ ಸಹೋದರಿ ಸುರೇಖಾ ತಂತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿನಿಂದ ವಿರಮಿಸ್ತೇನೆ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. धन्यवादः महोदय. अस्माकं विद्यालयस्य षष्ठीकक्षायाः छात्रः मिथिलकृष्णभट्टः शृङ्गगिरौ श्री श्री जगद्गुरु शङ्कराचार्य महासंस्था दक्षिणाम्नाय श्री शारदापीठम् इत्यत्र गीताज्ञानयज्ञः इति नाम्ना स्पर्धायां श्रीमद्भगवद्गीताम् आमूलाग्रं कण्ठस्थीकृत्य परीक्षायां प्रथमश्रेणीं प्राप्तवान्. एतदर्थम् अयं छात्रम् अस्य वर्षस्य शारदाविद्यालयस्य गीताजयन्ती कार्यक्रमे सम्माननं कृत्वा प्रोत्साहनं दद्मः इति निर्णयं स्वीकृतवन्तः. तथैव अपरः एकः छात्रः षष्ठीकक्षायाः प्रांशुनावडः श्री स्वर्णवल्लीमठे राज्यस्तरे श्रीमद्भगवद्गीतां कण्ठपाठस्पर्धायां द्वितीयस्थानं प्राप्तवान्. अयं छात्रः अपि प्रोत्साहनार्थं सम्माननं तस्मिन् दिने एव करिष्यामः. इदानीं वेदिकायां क्रमः छात्रैः भवति. जगज्जालपालं खचत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रबालं महादैत्यकालं नभो नीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं भजेऽहम् सदाम्बोधिवासं गलत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्यभासं गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसच्चारुवक्त्रं भजेऽहं भजेऽहम् रमाकण्ठहारं श्रुतिव्रातसारं जलान्तर्विहारं धराभारहारं चिदानन्दरूपं मनोव्यस्वरूपं धृतानेकरूपं भजेऽहं भजेऽहम् जराजन्महीनं परानन्दपीनं समाधानलीनं सदैवानदीनं जगज्जन्महेतुं सुरानीकहेतुं त्रिलोकैकसेतुं भजेऽहं भजेऽहम् कृताम्नायगानं खगाधीशयानं विमुक्तेर्निदानं हरारातिमानं स्वभक्तानुकूलं जगद्वृक्षमूलं निरस्तार्थशूलं भजेऽहं भजेऽहम् सुरालीबलिष्ठं त्रिलोकीवरिष्ठं गुरूणां गरिष्ठं स्वरूपैकनिष्ठं सदा युद्धधीरं महावीरधीरं भवाम्बोधि
क्षणं प्राप्तवन्तः लघुप्रहसनं तं पश्याम अवगच्छाम च। सुप्रभातं संस्कृतस्य आह्वानं. The play presents a thought-provoking dialogue between divine and modern entities about the decline and revival of Sanskrit in the modern age. Narada questions Kalachakra, time, about the silence of the once glorious Sanskrit language. Kalachakra explains that although the world is advancing rapidly, it has forgotten its roots. Sanskrit now lies mostly in libraries. Science and artificial intelligence enter, recognizing Sanskrit as a logical and powerful language, even useful in modern computing and AI. A confused student wonders whether to choose Sanskrit or computer science. Narada and Samskrita Mata guide her, showing that Sanskrit is the foundation of many sciences and not limited to rituals alone. Prathama Drishyam Akasha Marge. ನಾರಾಯಣ 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 ಹೇ ಕಾಲಚಕ್ರ ಕಹ ಅಯಂ ಯುಗಃ ಆಗತಃ ಯಾ ಭಾಷಾ ವೇದಾನಾಂ ಭಾಷಾ ಆಸೀತ್ ಸಾ ಅದ್ಯ ಮೌನಂ ಧಾರಣಂ ಕರೋತಿ ಕಾ ಕಾರಣಂ. हे नारदः, अयं कलियुगः अस्ति, लोके वेगः अस्ति, किन्तु संस्कृतस्य मूलं विस्मृतं. संस्कृतभाषा अद्य केवलं ग्रन्थालयेषु दृश्यते. इति दृश्यं विज्ञानस्य यन्त्रबुद्धेः च आगमनं. वयं चन्द्रे अपि गच्छामः. पृथिव्याः श्रेष्ठं विषयं वयं सर्वं जानामः, किन्तु एकं जानातु, संस्कृतभाषा अधुना केवलं सङ्गणकाय श्रेष्ठा भाषा अस्ति. अधुना कोऽपि संस्कृतं न वदति, किन्तु संस्कृतभाषा एका स्पष्टा, सुगमया, व्यवस्थितया भाषा अस्ति. Yes, Sanskrit is a logical language. NASA api patati. AI tasya vyakaranam शीघ्रं ग्रहीति. संस्कृतं न केवलम् अतीतं भविष्यम् अपि. तृतीयदृश्यं विद्यार्थिनः शङ्का. किं स्वीकरणीयं, संस्कृतं वा विज्ञानं वा? किमपि न ज्ञायते. किं पठेयं, संस्कृतं वा सङ्गणकविज्ञानं वा? को मार्गश्रेयः? उभयं पठ. संस्कृतं विज्ञानस्य मूलम् अस्ति. गणितः, खगोलः, योगः, साहित्यं सर्वं संस्कृतेः उद्गतम्. वत्स, अहं केवलं पूजायाः भाषा नास्मि. अहं विज्ञानस्य, आयुर्वेदस्य, न्यायस्य, सङ्गीतस्य, सङ्गणकस्य अपि भाषा अस्मि. कर्तव्यः, अधिकारः, भूतकालः, सम्पूर्णता एते शब्दाः केवलं मम मध्ये दृश्यन्ते. चतुर्थदृश्यं समाधानम्. हे संस्कृतमाते, अहं प्रतिदिनम् एकं श्लोकं पठिष्यामि, एकं शब्दं स्मरिष्यामि च. अहं मम मित्रेभ्यः अपि संस्कृतस्य सौन्दर्यं कथयिष्यामि. संस्कृतं केवलं पाठ्यविषयः न, अपि तु मम गर्वः भविष्यति. वयम् अपि सहायं करिष्यामः. संस्कृतं तकनीकया योजयामः. वयं संस्कृतस्य प्रचारं कुर्मः. यदि मम सन्ततयः पुनः मां स्वीकरिष्यन्ति, तर्हि अहं भारतस्य नवमार्गं निर्मास्यामि. संस्कृतं जीवनं ध्येयं, संस्कृतिर्मूलभूतिका, विज्ञानयोगबुद्धीनां माता सा संस्कृता मयि. संस्कृतदिवसः केवलम् उत्सवः न, अपि तु नवजागरणस्य आरम्भः अस्ति. आगच्छन्तु, संस्कृतं जीवने पुनः स्थापयामः. The moral of this skit is that Sanskrit is not just the past, it is the bridge to the future. By blending tradition with technology, we can revive and preserve this eternal language. Jayatu Samskrita Mata, Jayatu Samskritam. Dhanyavadaः. वाह, कियत् अद्भुतं प्रहसनमासीत्. प्रदर्शनाय धन्यवादाः. साम्प्रतं विद्यालयस्य उदितगायकान् आमन्त्रयामः.
ये माधुर्ययुक्तं गीतं गीत्वा वातावरणं हर्षपूर्णं करिष्यन्ति। अतः अहं दशमीकक्षायां विद्यमानां श्रियां निवेदयामि धन्यवादसमर्पणं करोतु इति। नमः सभायै मुख्यातिथिरूपेण आगत्य संस्कृतभाषायाः महत्त्वम् अधिकृत्य अनेकविचारान् उक्तवती अस्ति श्रीमती सुरेखा तन्त्री महोदया। शारदाविद्यासंस्थायाः परतयाम् अनन्तानन्तधन्यवादं समर्पयामि। शारदाविद्यासमूहसंस्थायाः अध्यक्ष डॉक्टर MB पुराणिक महाभागाय विनयपूर्वकं धन्यवादं समर्पयामि। सर्वदा सर्वकालेषु विद्यार्थिनां तथा छात्राणां कृते प्रोत्साहं दत्तवद्भ्यः प्रांशुपालिनी श्रीमती चन्द्रिका भण्डारी महोदयाभ्यः धन्यवादं समर्पयामि। विद्यालयस्य आडलितप्रांशुपालेभ्यः श्री दयानन्द कटील महोदयाय धन्यवादं समर्पयामि। अपि च श्रीमती लक्ष्मी उडुपा लक्ष्मी पै महोदयै धन्यवादं समर्पयामि। अस्यां सभायां विद्यमानेभ्यः सर्वेभ्यः शिक्षकेभ्यः सर्वेभ्यः शिक्षिकाभ्यः सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः अपि च उत परोक्षरूपेण व्यवस्थां कृतवद्भ्यः सर्वेभ्यः अनेकानेक धन्यवादं समर्पयामि इत्युक्त्वा विरामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवादः श्रिया। वयम् अधुना कार्यक्रमस्य अन्तिमभागे आगतवन्तः, अतः शान्तिमन्त्रजपेन कार्यक्रमस्य समापनं कुर्मः। हे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।